tubules. Okay, so this is the TDLU, means that is terminal ductal part. So depending upon the origin of the lump, so we can give up different, we can think the different diagnosis of this. So in the terminal duct lobar unit, that means the terminal, means that is the last part. So we have to think about any cyst, any sclerosing adenosis, is papilloma, maybe the hyperplasia, maybe the carcinoma. So these are the point where this type of lesions may become. Another is the lobular stroma. So are you seeing these green parts? This one, are you seeing fibroadenoma and phyllodes usually arises from this stroma. Okay. Another is the duct ectasia, some abscess. Okay, subarellar abscess, paget disease, and there are the certain disease arising from this. And aside it, beside these also, another disease like fat necrosis, lipoma, sarcoma, fibromatosis. So these are the different disease that we can think about that is arises from the breast. Okay, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो फोटो हेर है. Okay, are you seeing this photograph? Somebody please. Yes, sir. Okay, hey. So these are the different categorized of benign and malignant. If there is the boundaries encapsulated, well margin, then we think it is benign any disease like fibroadenoma, phyllodes, like hyperplasia, maybe papilloma. So we have to think this much. And if there is irregularly, poorly circumscribed margin boundary, so we have to think about the malignant disease. Spread, it can be present in surrounding lobes of breast tissue, and in malignant it is spread by metastasis. Usually pain is may be there or pain may not be there in case of benign. However, in case of malignant, it is painless usually. Okay. Shape and size, it is change in shape and size after menstrual cycle. That is dependent on the with the menstruation. However, in malignant, it persists even after the menses, and margin is also continuously, and it is enlarged in case of malignant. It may not recurrence usually, but however, it is recurrence usually. So now coming to the one topic, which is very important, that is fibroadenoma. It is also known as the breast mouse. It's the most common breast tumor in adolescent and young adult women. That peak age is the third decade. Usually second to third decade is the common age of this fibroadenoma. Usually hormonal imbalance is the common causes for this fibroadenoma, and the mass, this tumor is well circumscribed, freely movable, non-painful, and regress with age if left untreated. So, are you seeing this photograph? These two? Somebody, please. Are you seeing? Yes, sir. Okay. यसमा हेऱ्यो भने चाहिँ this एकदमै चाहिँ यसको जुन क्याप्सुल छ this is intact. And another finding is that there is the different nodules 1, 2, 3, 4, 5, 6 like this type of nodules like character, and the capsule is intact. This is the one of the characteristic. In case of malignant, this capsule may be the rupture and no any nodes are there. It is a single mass in case of malignant, and it's a huge mass, and it is very hard to on palpation. So usually fibroadenoma, it can be multiple, it can be bilateral. In both breasts it can be present. This is, as I've already told, that this is the benign tumor. So grossly it is spherical, sharply circumscribed and rubbery type, graphite, freely movable nodules. हैन, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ यो मुभ भइरहन्छ, एउटै ठाउँमा फिक्स हुँदैन. So it may be the balls above the surrounding tissue and contain slit-like space, like this type, slit-like space. And this is the ductal cell, this is the stromal, this is the double lining of these cells. Microscopically, both proliferation of epithelial and stromal cells. Stroma delicate myxoid resemble normal interlobular stroma. Epithelium surrounded by stroma. It's a compressed, and to compress हुँदा हुँदा चाहिँ यस्तो खालको पिक्चर देखिन्छ है. यो स्ट्रोमा चाहिँ एकदमै कम्प्रेस भएर जान्छ. However, the normal lining of the epithelial cell is normal, dual lining. So this is the typical picture of the fibroadenoma. I will just revise in brief. Fibroadenoma, it is first of all, it's the benign tumor. It's the most common breast tumor, especially present in the young age, 20 to 30 the most common age, and it may be multiple, it may be bilateral. It is not metastatic because it's a benign tumor. So grossly, sharply circumscribed,
capsule intact and covered appearance, and nodules are there. This is the typical picture of fibroadenoma. And microscopic, both epithelial and stromal cell, and the bulging and the surrounded by stroma, compressed, distorted by it, makes it resemble. Okay. So it is divided into two parts: fibroadenoma, intracanicular and pericanicular. In pericanicular, histology part, the gland maintain their round or oval shape. However, in slit-like structure, entire duct not compressed. Compressed भएर जान्छ. Okay, fibroadenoma ठिक छ, बुझ्या हो? Anybody, please? I will go on next topic. Yes, sir. Okay, fibroadenoma मैले फेरि पनि भन्छु, इट्स अ बिनाइन ट्युमर. यो क्यान्सर होइन, इट्स जस्ट स्मल ट्युमर, तर एकदमै कमन, यङ एजमा आउने, मल्टिपल हुनसक्छ. अनि छाम्दाखेरि पनि एकदमै सफ्ट र रबडी टाइपको र मोबाइल हुन्छ युजली. हाउएभर इन क्यान्सरमा के हुन्छ, आई थिङ्क विल टेक अ क्लास फर द कार्सिनोमा नेक्स्ट टाइम. आई थिङ्क कार्सिनोमामा चाहिँ युजली चाहिँ एकदम हार्ड हुन्छ, मुभेबल हुँदैन, स्किनमा फिक्स हुन्छ, युजली पेनलेस हुन्छ है युजली. अनदर इज द भेरी कमन द सिस्ट, एकदम धेरै सिस्टहरू हुन्छ. सिम्पल ब्रेस्ट सिस्ट आर सिस्टिक स्ट्रक्चर फिल्ड विथ क्लियर फ्लुइड. इट इज बिनाइन. It is rarely some cyst may be malignant. However, intercystic papillary carcinoma of the breast is one of the differential diagnosis of the this. So this is the cyst. Another is the fat necrosis. है यो बाहेक पनि कहिले ब्रेस्टमा धेरै फ्याटहरू हुने भएको बेला, जस्तो कहीँ लड्यो भने, कहीँ ठोक्यो भने, या केही कोही चाहिँ नि हाल्यो भने इन्जुरी हुँदाखेरि चाहिँ. Another is the periductal mastitis. Okay, periductal mastitis means जुन I have shown in photographs, duct को वरिपरि चाहिँ is a severe inflammation हुन्छ. This that we also call as the known as the recurrent subaerular abscess. Okay, abscess हुन्छ, पिप जम्छ त्यो जहाँ डक्टहरू हुन्छ, पेट डक्टको वरिपरि चाहिँ इन्फेक्सनहरू हुन्छ. So that ultimately give rise to the abscess, squamous metaplasia, and also called as the Juxta disease. That is another name of Juxta disease. That is one of the another name for this mastitis. यो चाहिँ एकदमै पेनफुल हुन्छ है. इट्स प्रेजेन्ट एज पेनफुल इराइथ्रोमेटस सबएरुलर मास. द की हिस्टोलोजिकल फिचर इज केराटिनाइजिङ स्क्वामस मेटाप्लेजिया अफ निप्पल डक्ट. नर्मल निप्पल डक्टमा चाहिँ केराटिनाइजिङ मेटाप्लेजियाहरू हुन सक्छ. केराटिन सेड फ्रम दिस सेल प्लग इन्टु द डक्टल सिस्टम एन्ड कजिङ डाइलेसन एन्ड इभेन्चुअली रप्चर अफ द डक्ट. त्यो डक्टको भित्र चाहिँ त्यो केराटिनहरू गएर चाहिँ त्यो फुट्छ. फुटेर चाहिँ त्यो इन्फेक्सन चाहिँ झनै चाहिँ नि फैलिन सक्छ. सो दिस इज द वान अफ द डिफरेन्सियल डायग्नोसिस अफ द ब्रेस्ट लम्प, द्याट इज पेरिडक्टल मास्टाइटिस अथवा भनौँ एप्सिस अथवा भनौँ मास्टाइटिस. सिम्पली मास्टाइटिस भनेको इट इन्फ्लामेसन अफ द ब्रेस्ट टिस्यू, सिम्पल. ओके. अनदर इज द मेमोरी डक्ट एक्टेसिया. द्याट मिन्स द पोरली डिफाइन्ड पाल्पेबल पेरिएरुलर मास, भनेको एरुलाको वरिपरि पाल्पेबल मास यदि फिल छ र यदि चाहिँ नि थिक व्हाइट निपल सेक्रेसन, स्किन रिट्र्याक्सन इज देयर. सो the memory duct ectasia. Okay. Okay. Are you hearing? Please. Somebody? Yes, sir. Okay. है मैले के भनेको छैन, फाइब्रोएडेनोमा भने, सिस्टहरू भने, एप्सिस भने. एप्सिस भनेको चाहिँ सिम्पल, डोन्ट बी कन्फ्युज. मास्टाइटिस एन्ड एप्सिस भनेको उस्तै हो. मास्टाइटिस मिन्स इट्स इन्फ्लामेसन अफ द ब्रेस्ट. तर यदि ब्रेस्टको डक्टमा चाहिँ नि अहिले भने जस्तो मेटाप्लेजियाहरू भयो, केराटिन फ्लेक्सहरू त्यहाँ आयो र त्यसमा इन्फेक्सन पनि एडिसनल भयो भने, र त्यसमा चाहिँ नि पुरै चाहिँ नि रेडनेस, टेन्डर, स्वेलिङ, इन्लार्ज भएर चाहिँ नि पुरै रातो भएर गयो भने, द्याट वी कल एज द ब्रेस्ट एप्सिस. ओके, डोन्ट बी कन्फ्युज है. मास्टाइटिस मिन्स इट्स अ सिम्पल इन्फ्लामेसन अफ द ब्रेस्ट. एप्सिस मिन्स इज द कलेक्सन अफ द पस. द्याट इज द डिफरेन्स बिट्विन द ब्रेस्ट एप्सिस एन्ड इट इज. सो that is the some of the differentiation. And periductal mastitis and memory duct ectasia. Periductal mastitis means that is the recurrent subaerular abscess, squamous metaplasia of lactiferous duct, and also called as the Juxta disease. It presents as the painful erythematous subaerular mass. Okay. So now coming to the this one classification: benign epithelial lesion, no malignancy, no cancer. Okay, thus only the benign. It is categorized into three parts: non-proliferative breast changes, proliferative breast disease, and atypical hyperplasia. However, these all three are benign.
that is not malignant. Okay, non-proliferative breast changes, proliferative breast changes, and atypical hyperplasia. Now coming to the non-proliferative breast changes means the cell cannot be proliferated. The best example is the fibrocystic changes. Fibrocystic changes is the one of the commonest cause of the non-proliferative breast changes. There are three principal morphological changes: cystic changes, apocrine metaplasia, fibrosis, and adenosis. So these are the four cardinal features of the fibrocystic changes. Are you hearing me? Somebody please. सुनिरहेको छ कि छैन? Yes, sir. sir. छ है, यो तीनटा भागमा छुट्टिन्छ है। युजुअली मैले अघि पनि भने अलिकति तिमीलाई म ब्रिफ गरिदिन्छु। ब्रेस्टमा धेरै किसिमको डिफरेन्शियल डायग्नोसिसहरू आउँछ। त्यो मध्ये फाइब्रो एडिनोमा आउँछ, फाइब्रोसिस्टिक चेन्ज आउँछ। फाइब्रो एडिनोमा र फाइब्रोसिस्टिक चेन्जेसमा के हो त भन्दाखेरि फाइब्रो एडिनोमा भनेको बिनाइन ट्युमर, यो प्रोलिफरेसन हुन्छ अघि भने जस्तो, हाउएभर इट इज बिनाइन। तर फाइब्रोसिस्टिक भनेको के हो भने यो पनि बिनाइन नै हो, तर यो प्रोलिफरेसन हुँदैन, यसमा सेल चाहिँ प्रोलिफरेसन हुँदैन। फाइब्रोसिस्टिक भनेको चाहिँ नि एकदम सानो सानो क्याभिटीमा पानी जस्तो भरेको चाहिँ नि सिस्टिक चेन्जेसहरू हुन्छ। अल्ट्रासाउन्ड गर्दाखेरि चाहिँ नि डिफ्रेन्ट सिस्टहरू भनेर भनिरहेको हुन्छ। सो दिस इज द फाइब्रोसिस्टिक चेन्जेस। द थ्री प्रिन्सिपल मोर्फोलोजिकल चेन्जेस मिन्स सिस्टिक चेन्ज हुन्छ, एपोक्राइन मेटाप्लेजिया हुन्छ, म्याक्सिमम फाइब्रोसिस हुन्छ र इट मे बी एडिनोसिस हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ नि यदि प्रेग्नेन्सी डेलिभरीमा चाहिँ ल्याक्टेसनल बच्चालाई चाहिँ नि दुध खुवाइरहँदाखेरि चाहिँ नि समटाइम ल्याक्टेसनल एडिनोमा अल्सो प्रेजेन्ट द्याट मे मिमिक द क्यान्सर। क्यान्सर जस्तो हो कि जस्तो लाग्छ, या फाइब्रो एडिनोमा हो कि जस्तो लाग्छ। सो द्याट इज द डिफरेन्ट इन्टाइटी, द्याट इज द ल्याक्टेसनल एडिनोमा। इट इज अल्सो नन प्रोलिफरेटिभ ब्रेस्ट चेन्जेस, तर पाल्पेबल मास हुन्छ इन प्रेग्नेन्ट अर ल्याक्टेटिङ है। प्रेग्नेन्सीमा पनि हुनसक्छ अथवा आफ्टर डेलिभरी इज अल्सो पोसिबल। दे आर फर्म बाई नर्मल एपियरिङ ब्रेस्ट टिस्यू विथ फिजियोलोजिकल एडिनोसिस एन्ड ल्याक्टेसनल चेन्जेस। सो दिस आर द फाइब्रोसिस्टिक चेन्जेस। डोन्ट बी कन्फ्युज है, मैले भनेको चाहिँ फाइब्रो एडिनोमा र फाइब्रोसिस्टिकमा फाइब्रोसिस्टिक इज नन प्रोलिफरेटिभ, फाइब्रो एडिनोमा इज द प्रोलिफरेटिभ। Now another is the proliferative breast disease with atypia, that is atypical ductal hyperplasia, atypical lobular hyperplasia. So this is the proliferation disease. तर एउटा कुरा के याद राख भने प्रोलिफरेटिभै भए पनि दिस इज नट अ क्यान्सर, ओन्ली द नम्बर अफ द सेल इज इन्क्रिज। इट मे बी हाइपरप्लेजिया, एटिपिकल अथवा एटिपिकल डक्टल, एटिपिकल लोबुलर। डक्टबाट छ भने डक्टल, लोबुलरबाट छ भने लोबुलर। सो एटिपिकल हाइपरप्लेजिया इज सेलुलर प्रोलिफरेटिङ रिजेम्बलिङ कार्सिनोमा इन सिटु बट ल्याकिङ स्टोमल इन्भेजन है। क्यान्सर जस्तो देखिन्छ तर क्यान्सर होइन। दिस इज द ओन्ली हाइपरप्लेजिया। अहिलेसम्म मैले के पढाएँ? नर्मल डिफरेन्सियल डायग्नोसिस अफ द ब्रेस्ट होइन, फाइब्रो एडिनोमा, फाइब्रोसिस्टिक, अरू एप्सिस, ब्रेस्ट एप्सिस। आर यु have you any question in these three please? Somebody please. यो तीनटामा के क्वेशन छ? फाइब्रो एडिनोमा, फाइब्रोसिस्टिक एन्ड दिस मास्टाइटिसमा। somebody ठीक छ? Yes, sir. के क्वेशन? एनी क्वेशन यो तीनटामा? छैन हैन। सो can I go to another? Okay. So now another is the paget disease. This is the very important topic of the breast chapter. So paget disease is usually associated with the nipple. Right? Paget disease of the nipple is a rare manifestation of breast cancer. यो एउटा ब्रेस्ट क्यान्सरको एउटा म्यानिफेस्टेसन हो। पहिले ब्रेस्ट क्यान्सर भइसकेको मान्छेमा या भइसकेको लुकेरको अवस्थामा चाहिँ पेजेट डिजिज यदि देख्यो भने त्यो चाहिँ नि एकदमै डरलाग्दो हुन्छ भन्छ। सो युजुअली इट इज द 1 to 4% अफ केस एन्ड प्रेजेन्ट एज अ युनिल्याटरल इराइथ्रोम्याटस इरप्सन विथ स्केल क्रस्ट। मेमोरी पेजेट डिजिज अलवेज एसोसिएटेड विथ अन्डरलाइन कार्सिनोमा अफ द ब्रेस्ट। भनेको यदि पेजेट डिजिज निप्पलमा देखिन्छ भने त्यो चाहिँ नि क्यान्सर छ है पछाडि भन्ने चाहिँ त्यसले चाहिँ नि सजेस्ट गरिरहेको हुन्छ। It is an intraepidermal extension of malignant epithelial cell through the lactiferous duct and ductals into the epidermis. भित्रबाट चाहिँ नि डक्टबाट त्यो एब्नर्मल प्रकारको जुन चाहिँ एटिपिकल सेलहरू चाहिँ नि डक्टको माध्यम हुँदै माथि निप्पलको थ्रुबाट चाहिँ नि यदि माथि स्किनमा पुग्छ भने त्यसलाई भन्छ हामीले पेजेट डिजिज। It is name given to a crusted lesion of the nipple caused by breast carcinoma. Malignant lesion भनेको त्यो भनेको पेजेट सेल पनि भन्छौँ हामीले। इट एक्सटेन्ड फ्रम डक्टल कार्सिनोमा इन सिटु विथिन द डक्टल सिस्टम थ्रु द ल्याक्टिफेरस साइनस इन्टु द निप्पल
स्किन विदाउट क्रसिङ द बेसमेन्ट मेम्ब्रेन बेसमेन्ट मेम्ब्रेन क्रस नगरिकनै भित्रभित्र डक्टको ट्र्याकबाट चाहिँ नि यदि स्किनसम्म क्यान्सर फैलेको छ भने द्याट इज कल एज द पेजेट डिजिज सो स्प्रेड अफ ब्रेस्ट क्यान्सर यो ब्रेस्ट क्यान्सरको हो हैन स्किनबाट चाहिँ यसरी आएको हुन्छ यो कार्सिनोमा सेलहरू हुन्छ यसरी चाहिँ भित्रभित्रबाट आउँछ यसरी डक्टबाट यसरी यो चाहिँ पेजेट सेलहरू यो निप्पल हो आर यु सीइङ दिस फोटोग्राफ यस Yes, sir. हो अब यसमा हेर तिमीले एकदम राम्रोसँग हेर बुझ्नको लागि यो माथिको पार्ट अफ फ्याट यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हो युजुअली के हुन पर्थ्यो त भन्दाखेरि कुनै पनि यस्तो खालको क्यान्सरहरू चाहिँ यदि क्यान्सर मतलब सेलहरू चाहिँ एब्नर्मल प्रोलिफरेसन भएर भित्रभित्र छिरेर यसरी यदि यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेनलाई क्रस गरेर बाहिर निस्क्यो भने या भित्र छिर्यो भने त्यसलाई हामीले क्यान्सर भन्थ्यो तर यसमा यो फोटोमा के देखाएको छ त भने यो 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 सबै एब्नर्मल सेलहरू यो एटिपिकल प्रोलिफरेसन अफ सेल भएको छ तर यो यसरी बाहिर निस्केको छैन कि यो यसरी भित्रभित्र यसरी डक्टको माध्यमबाट विभिन्न ल्याक्टिफेरस डक्ट हुँदै यसरी 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 चाहिँ बाहिरपट्टि स्किनसम्म आएको छ सो दिस एकदम डरलाग्दो त्यही भएर यदि पेजेट डिजिज देखियो पेजेट सेल देखियो भने चाहिँ पक्कै पनि अन्डरलाइन कहीँ न कहीँ ब्रेस्ट क्यान्सर छ भन्ने कुराहरू जनाउँछ बुझेको हो ठिक छ सुनिरहेछ somebody please Yes, sir. ओके बुझ्यो है भित्र लेजन भित्र अलरेडी क्यान्सर भएको पेसेन्टमा त्यो सेल हुँदै डर्मिसमा आयो त्यसलाई भन्छ हामीले पेजेट पत्ता लगाउने चाहिँ अलि रातो देखेर चाहिँ ओ के हो भनेर चाहिँ यदि एब्नर्मल सेल देख्यो भने ओहो यो चाहिँ पेजेट डिजिज हुन सक्छ है भनेर examination of breast you extend from the ductal carcinoma to within the ductal system through the lactiferous duct through the nipple skin without crossing basement like cross नगरिकन भित्र 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 यसरी यो सेलहरु चाहिँ माथि स्किन सम्म आयो भने त्यसलाई भन्छ हामीले पेजेट डिजिज So tumor cell disturb the tight squamous epithelial cross पेजेट the typical abnormal प्रकारको सेलहरु यदि हामीले डिटेक्ट गर्न सक्छौं भने यो चाहिँ नि पक्कै पनि आउँछ सो दिस इज द one of the diagnosis of lump of the breast पेजेट सेल डिटेक्टेड बाइ निप्पल डिस्चार्ज इट्स अ पाल्पेबल 50 to 60% ओभन नो पाल्पेबल मास यदि यदि छान्दा भेटेन भने चाहिँ पक्कै पनि भित्र भित्र डक्टल कार्सिनोमा C2 हरु हुन्छ इट्स अ पोरली डिफरेन्शिएटेड प्रोग्नोसिस डिपेन्ड अन द फिचर अफ अन्डरलाइन क्यान्सर यो आफै क्यान्सर हैन कि यो अरु कतै क्यान्सर भएर त्यहाँसम्म आयो भने जनाउँछ अब यसको प्रोग्नोसिस दैट डिपेन्ड अन द अन्डरलाइन क्यान्सर So again, the cause of paget disease of the breast is unknown. One theory is that cancer cell from tumor found inside the breast travel through the milk duct to the nipple and areola. जुन मिल्क बनाउने प्रोडक्सन गर्ने ल्याक्टिफेरस डक्टहरु हुन्छ त्यहाँबाट ट्राभल गरेर यो चाहिँ माथिसम्म आउँछ भनेर भन्ने एउटा थ्योरी छ A second theory is the cell in the nipple or areola abnormally form and divide, turning out in the cancer on their own. भनेको सेकेन्ड थ्योरी चाहिँ निप्पल र एरोलामै चाहिँ एब्नर्मल सेलहरु हुन्छ त्यो डिभाइड हुन्छ 2 4 8 हुँदै यो चाहिँ नि बढ्दै जान्छ भन्छ इट्स सिम्पटम इन्क्लुड इचिङ tingling redness flaking flattened nipple discharge from the nipple यस्तो यस्तो हैन येलोइश डिस्चार्ज ब्लडी डिस्चार्ज अहिले मैले भने जस्तो यस्तो खालको पिक्चरहरु चाहिँ सो आउँछ क्लिनिकल फिचर व्हिपिङ एक्जिमा लाइक लेजन चिलाको जस्तो हैन त्यसपछि आएर चाहिँ इफ अ डेफिनेट मास क्यान बी पाल्पेबल सो चाहिँ इन्वेजिभ कम्पोनेन्ट मे बी देयर सो लेटर दे इन्भल्भ द एरोला सराउन्डिङ एपिडर्मिस बट दे रेयरली एक्सटेन्ड मोर देन द फ्युचर सानो सानो सेलहरुमा बस्छ माइक्रोस्कोपिकली अघि पनि भने एटिपिकल न्युक्लियाहरू देखिन्छ एपिडर्मिसमा माथि स्किनमा अनि सेल मे बी आइसोलेटेड अर इन क्लस्टर छुट्टै पनि हुन्छ झुप्पा झुप्पामा पनि आउन सक्छ रेयरली दे हैव एनाप्लास्टिक एपियरेन्स इंट्राडक्टल कार्सिनोमा क्यान अल्सो बी सीन आर यु सीइङ दिस फोटोग्राफ यो फोटोग्राफ देखिरहेछ कि छैन समबडी प्लिज Yes, sir. देखेछ है यसले क्लियर गर्छ है बुझ्यो हैन बेसमेन्ट मेम्ब्रेन क्रस नगरिकन यदि अन्डरलाइन क्यान्सर भित्रपट्टि ब्रेस्टमा छ भने त्यो सेलहरु एब्नर्मल प्रोलिफरेसन हुँदै
त्यो चाहिँ जुन मिल्क सेक्रेसन गर्ने ल्याक्टिफेरस डक्ट हुँदै भित्रबाट चाहिँ यसरी माथि स्किनसम्म आयो भने त्यो भन्छ पेजेट डिजिज अफ द ब्रेस्ट सिम्पल है ल यसरी माथि स्किनसम्म आइदिन्छ नाउ I will just go to another class मतलब continue some another topic ठीक छ are you seeing this part this slides yes Yes, sir. मैले के पढाए फाइब्रोएडेनोमा फाइब्रोसिस्टिक प्लिज मेन्सन है त्यो लेख है फाइब्रोएडेनोमा भने डिफरेन्शियल डायग्नोसिस अफ द लम्प इन द ब्रेस्ट पेजेट डिजिज वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक अर्को मास्टाइटिस अनदर इज ब्रेस्ट एब्सिस ओके आई विल अगेन रिभ्यू सम थिङ्स ओके ल हेर यो बुझ्यो हैन अब आई अगेन गोइङ टु ब्याक अफ दिस फोटोग्राफ ठीक छ आर यु सीइङ दिस फोटोग्राफ यस Yes, sir. है अब म फेरि एकचोटि भन्छु है यसमा चाहिँ ब्रेस्टमा दिस इज द नर्मल एनाटोमी दिस इज द मसल दिस इज द फ्याट दिस इज द डग दिस इज द लोभोल्स अब युजुअली यस्तो खालको डक्टहरूबाट चाहिँ सिस्ट पेपिलोमा हाइपरप्लेजिया क्यान्सरहरू आउँछ यदि यो लोभोल्सबाट आयो भने चाहिँ फाइब्रोएडेनोमा फाइब्रोइडिजहरू हुनसक्छ स्मुथ मसलहरूबाट भयो भने यस्तोमा चाहिँ अहिले भने जस्तो मास्टाइटिस एप्सिसहरू हुनसक्छ र यदि माथिपट्टि लार्ज डक्ट ल्याक्टोफेरस साइनस भने पेजेट डिजिजहरू हुनसक्छ कहिलेकाहीँ यो बाहेक पनि कहिलेकाहीँ फ्याट नेक्रोसिस लाइपोमा सार्कोमा आएर छ डिफरेन्शियल डायग्नोसिस युजुअली द क्लिनिकल प्रेजेन्टेसन कस्तो हुन्छ त ब्रेस्टमा भन्दाखेरि द मोस्ट कमन सिम्पटम भनेको लम्फिनेस है यो प्लिज डोन्ट बी कन्फ्युज अबाउट लम्फ एन्ड लम्फिनेस लम्फ मिन्स तिमीले आफै चाहिँ नि छाम्दाखेरि कुनै तिमीले फिल गर्छौ मतलब कुनै साइज यो अलि ठुलै छ 2 सेन्टिमिटर 4 सेन्टिमिटर या यति होला भनेर फिल गर्छौ भने द्याट इज द लम्प लम्फिनेस भनेको तिमीलाई फिल हुन्छ तर छाम्दाखेरि यति नै साइजको भन्ने कुराहरू देखिँदैन सो दिस इज लम्फिनेस सो दिस इज द टु डिफरेन्ट क्लिनिकल इन्टाइटी ओके लम्फिनेस भएर प्रेजेन्ट गर्छ म्याक्सिमम ब्रेस्ट डिजिजमा अथवा कि त पाल्पेबल मास हुनसक्छ कि लम्फिनेस हुनसक्छ कि निप्पल डिस्चार्ज मेबी द व्हाइट डिस्चार्ज मेबी द येलोइश डिस्चार्ज मेबी द ब्लड डिस्चार्ज सो यो तीनटा युजुअली ब्रेस्ट डिजिजमा चाहिँ तीनटा यो प्रेजेन्टेसनहरू हुनसक्छ एसिम्प्टोमेटिक ओमेन विथ एब्नर्मल फाइन्डिङ अन मेमोग्राफी अल्सो रिक्वायर फर्दर इभ्यालुएसन सो दिस इज द लम्फिनेस हुन सक्ला पेन भएर आउन सक्ला जस्तो एप्सिसमा पेन हुन्छ मास्टाइटिसमा पेन हुन्छ ट्युबरकोसिसमा पेन हुन्छ हैन फ्याट नेक्रोसिसमा पेन हुन सक्छ अब फाइब्रोसिस्टिकमा लम्फिनेस मात्र हुन सक्छ क्यान्सरमा पाल्पेबल मासै हुन सक्छ फाइब्रोएडेनोमा हुन सक्छ अनि अर्को निप्पल डिस्चार्जहरू हुन्छ ओभरअल पेन पाल्पेबल मास निप्पल डिस्चार्ज र लम्फिनेस फोर आर द कार्डिनल साइन अफ द ब्रेस्ट लिजन यो अघि मैले भनिसकेँ फाइब्रोएडेनोमा है जस्ट रिभाइज ठीक छ अहिलेको फोटो अब Are you hearing me? Are you seeing this photograph? Yes? Yes, sir. है यो केही छैन अहिलेको फाइब्रोएडेनोमा अलिकति रिभाइज भएको छ युजुअली ट्रिपल एसेसमेन्ट भनेर भन्छ ट्रिपल एसेसमेन्ट मिन्स क्लिनिकल एक्जामिनेसन रेडियोलोजिकल इभ्यालुएसन एन्ड प्याथोलोजिकल इभ्यालुएसन सो दिस तीनटा पोइन्टलाई चाहिँ जहिले पनि चाहिँ ट्रिपल एसेसमेन्ट भन्छौँ गोल्ड स्ट्यान्डर्ड टेक्निक ओके पहिला तिमीले क्लिनिकली हेर्ने हो पल्पेबल छ कि पल्प के अरे पेन छ कि या चाहिँ लम्फिनेस छ कि यो चाहिँ क्लिनिकल्ली हेर्ने चिजलाई अराउन्ड 30-35% त्यसले काम गर्छ के होला डिडी हैन अर्को चाहिँ रेडियोलोजिकल्ली कस्तो खालको छ पिक्चर जस्तो यो ब्रेस्ट रेडियोलोजी चाहिँ यो चाहिँ फाइब्रोएडेनोमाको यसमा चाहिँ उसको आफ्नो एउटा रेडियोलोजिकल त्यहाँ पोइन्टहरू त्यहाँ आउँछ अर्को चाहिँ हामीले हेर्ने भनेको माइक्रोस्कोप लिने हो सो दिस थ्री आर द ट्रिपल एसेसमेन्ट ओके अगेन आई विल गो ब्याक अलिकति रिभाइजिङ पेजेट डिजिज अहिले पनि हो भने हैन एक्जिमा भएर आउन सक्छ चिलाउन सक्छ दुख्न सक्छ रातो हुन सक्छ दिस इज द सेम फोटोग्राफ नाउ न्यू टपिक ओके सो न्यू टपिक इज द गाइनेकोमास्टिया इट इज बाय नेम
I think you all know gynecomastia means the enlargement of the male breast. It may be unilateral or bilateral and present as a button-like subareolar enlargement. यो निप्पलको छेउमा जुन चाहिँ सब एरुलर स्पेस हुन्छ त्यहाँ चाहिँ नि हामीले लगाएको सर्टको टाँक जस्तो बटन जस्तो यदि एपियरेन्स चाहिँ नि तिमीले फिल गर्छौ भने र यदि मेल ब्रेस्टमा त्यो फिल गर्छौ भने द्याट मे बी द पोसिबल अफ gynecomastia. Again, I will revise. Gynecomastia is enlargement of the male breast. सबैभन्दा पहिला male breast. It may be unilateral or it may be bilateral and present as the button-like subareolar enlargement. In advanced cases, the swelling can simulate the adolescent female breast. ठुलो हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ फिमेल ब्रेस्ट जस्तै ठुलो देखिन्छ. The lesion must be differentiated only from rare carcinoma of the males. कहिले काहीँ चाहिँ नि 1-2% चाहिँ मेल ब्रेस्टमा पनि क्यान्सर हुन सक्छ. We have to rule out from that. Definitely ठुलो भएपछि हाइपरप्लेजिया हुन्छ, but it is not a cancer. It is just same like a fibro adenoma. फिमेलमा हुने फाइब्रो एडेनोमामा जस्तो पिक्चर आउँछ, मेलमा हुने gynecomastia is the same picture. Individual epithelial cell are fairly regular, columnar, cuboidal, normal cell. Lobule formation also is possible, but it is rare. Liar. Are you seeing this photograph? Yes? Somebody? सुनिरहेको छ न? Yes, sir. मेलमा जस्तो फिमेलमा अघि जुन डक्टहरु प्रोलिफरेसन भएको थियो, स्टोमा धेरै भएको थियो र डकमा डबल लाइनिङ थियो नि, त्यही पिक्चर चाहिँ यदि काटेर हिस्टोप्याथोलोजिकल इभ्यालुएसन गर्ने हो भने यही पिक्चर देखिन्छ. यहाँनिर सेलहरु चाहिँ इट्स द इन्क्रिज नम्बर अफ द डक्ट्स. ओके, अनि बाहिरपट्टि चाहिँ फरक के हुन्छ नि, यो फाइब्रोसिस एन्ड पेरिडक्टल हाइलाइजेसन. यो हाइलाइजेसन एन्ड फाइब्रोसिस इज देयर. सो टर्मिनल डक्ट्स आर लाइन बाई मल्टिलेयर इपिथेलियल सेल भनेको धेरै लेयर बढ्छ, लेयर चाहिँ इन्क्रिज हुनु पर्यो किनभने इट्स अल्सो इज नट क्यान्सर बट इट इज अ बिनाइन कन्डिसन. स्मल पेपिलरी टफ्ट, यस्तो टप जस्तो हातको फिङ्गर जस्तो पाल जस्तो यसरी देखिन्छ. टिपिकली सराउन्डिङ पेरिडक्टल हाइलाइजेसन एन्ड फाइब्रोसिस इज देयर. फाइब्रोसिस इज देयर, पेरिडक्टल हाइलाइजेसन इज देयर. ओके, सो दिस इज द gynecomastia. Like the female breast, the male breast is subject to hormonal influence. And gynecomastia may occur as a result of an imbalance between the estrogen, which stimulates the breast tissue, and androgen, which counteract the chicken. Simple भन्ने हो भने यो पनि युजुअली यङ एजमा हुन्छ gynecomastia. 16-18-20 को एजमा प्राय देखिन्छ किनभने यसमा हर्मोनल इम्ब्यालेन्स जति इस्ट्रोजन र एन्ड्रोजनको जुन चाहिँ नि इम्ब्यालेन्स हुन्छ हर्मोन, त्यही मेकानिजम चाहिँ नि gynecomastiaमा लाग्छ भनेर भन्छ. बुझ्यो हैन? इस्ट्रोजन मेनली चाहिँ नि फिमेल ब्रेस्टको लागि चाहिँ नि फिमेल को लागि चाहिँ काम गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ बढी मात्रामा इस्ट्रोजन हुन्छ, एन्ड्रोजनले त्यसलाई चेक गर्न सक्दैन. सो यसको सिम्पली भन्दा इम्ब्यालेन्स बिट्विन द इस्ट्रोजन एन्ड एन्ड्रोजन. इस्ट्रोजनको काम स्टिमुलेट ब्रेस्ट टिस्यु, एन्ड्रोजनको काम काउन्टरएक्ट द्याट स्टिमुलेसन. एन्ड्रोजनले जहिले पनि घटाउने काम गर्छ, इस्ट्रोजनले बढाउने काम गर्छ. यसमा इम्ब्यालेन्स भयो भने इट इज द रिजल्ट इज द gynecomastia. It is encountered on the variety of normal and abnormal circumstances जस्तो चाहिँ नि इन्क्लुडिङ पुबर्टी. मैले अघि पनि भने 16-17 वर्षमा बढी देखिन्छ, 18 मा हैन. फेरि एनी टाइम ड्युरिङ द एडल्ट लाइफ when there is a cause for hyperestrogenism. भनेको मतलब यदि यङ एज छैन, अब ओल्ड एजै छ भने पनि यदि हाइपरस्टेनिजमको कुनै पनि कजहरु त्यहाँ आयो भने द्याट मे बी द रेस्पोन्सिबल फर द gynecomastia. द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अफ दिस इज द सिरोसिस अफ लिभर. युजुअली सिरोसिस अफ लिभरमा चाहिँ नि इस्ट्रोजन हर्मोनमा इम्ब्यालेन्स हुने भएको भएर gynecomastiaहरु देख्न सक्छ. त्यही भएर चाहिँ यस्तो लिभर सिरोसिस, अल्कोहोलिक लिभर डिजिजमा द्याट इज द पोसिबिलिटी अफ दिस gynecomastia. In older male, gynecomastia may be due to the relative increase in adrenal estrogen as androgenic function of the testis fail. Older male मा चाहिँ नि एन्ड्रोजन जुन टेस्टिसबाट प्रोडक्सन हुने एन्ड्रोजनले आफ्नो काम गर्न नसकेपछि इस्ट्रोजन मात्रै बढी हुन थालेपछि ओल्डर मेलमा पनि gynecomastiaहरु हुन सक्छ. ड्रग लाइक अल्कोहल, marijuana, heroin, antiretroviral therapy, anabolic steroid, some athletics, bodybuilders, some psychoactive agents are the risk factor for this gynecomastia or associated with this gynecomastia. Another is disease congenital disease, Klinefelter syndrome, associated functional testicular neoplasm, Leydig cell tumor, Sertoli cell tumor are also responsible for this gynecomastia. ठिक छ, सुनिरहेछौ? बोलि है, यो थाहा हुँदैन.
Now I think last topic, that is the file. किनभने इन्टरनेट म आज अलमोस्ट सकिसक्नु छु. This please tell me, no problem. Any question? Please library. Or this is the last topic. Any question from? Okay. Final is tumor. जस्तै हो इन्टरलोकुलर स्ट्रोमाबाट राइज हुन्छ. get 10 to 20 years later than the peak age for the fibroadenoma. अलिकति फाइब्रोएडेनोमा अलि अघि मैले भने जस्तो 20-30 वर्षमा हुन्छ भने फाइलोडिज चाहिँ युजुअली अलिकति 40-50 तिर बढी हुन्छ. The majority are detected as palpable mass, but few are found by the mammography. The term cystosarcoma phyloides is sometimes used for this reason. यो ठुलो हुन्छ, एकदमै ठुलो हुन्छ. However, the term phyloid tumor is preferred since the majority of these tumors behave in a relatively benign fashion and most are not cystic. Tumor morphology is a few centimeter to massive lesion. 20 सेन्टिमिटर 25 सेन्टिमिटरसम्म पनि हुन सक्छ. होल ब्रेस्ट इन्भल्भ पनि हुन सक्छ. यो साइजै ठुलो हुन्छ. लार्जर लिजन अफन ह्याभ द बल्बुलस प्रोट्रुजन भनेको बल्बुलस टाइपको चाहिँ प्रोट्रुजनहरू हुन्छ. ग्रीक फर लिफ लाइक, पात जस्तो हैन, रुखको पात जस्तो चाहिँ पिक्चरहरू यसरी चाहिँ ठुलो भएर जान्छ अनि माथिपट्टि चाहिँ एपिथेलियमले कभर गरेको हुन्छ. Sometime in some tumor this protrusion extends into a cystic space. This growth pattern can also occasionally be seen in larger fibroadenoma and not indication of malignancy. ठुलो हुँदैमा यो क्यान्सर हो भन्ने कुरा रङ हुन्छ है. नहोला भन्न त सक्दैन, कहिलेकाहीँ त जान सक्छ, तर ठुलो हुँदैमा हुँदैन. Phyloid tumor distinguished from the more common fibroma as the basis of cellularity, mitosis, nuclear polymorphism, stromal overgrowth, and infiltrative border. It is very difficult for us to detect the fibroadenoma and phyloids in microscopically, especially for pathologists, because we have to see these 5 parts: cellularity कति छ, mitotic rate कति छ, nuclear polymorphism कति छ, stromal overgrowth and infiltrative border. Low grade lesion resemble fibroadenoma but are more cellular and contain mitotic figure. High grade lesion may be difficult to distinguish from other soft tissue sarcoma. Sometimes liposarcoma, sometimes rhabdomyosarcoma भनेको चाहिँ अरु सार्कोमासँग पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ डिफरेन्शियल डायग्नोसिसमा आउन सक्छ. Frequency of chromosomal change increased with grade, and majority of high grade lesions are reported to amplification of epidermal growth factor receptor. Recurrent phyloid tumor are often of a higher grade than the presenting lesion. ल हेर यस्तो हुन्छ. अहिलेको तिमीले चाहिँ नि गाइनेकोमास्टियामा फाइब्रोएडेनोमा चाहिँ डक्टरहरु देख्यो हैन, यसमा त पुरो होल स्ट्रोमा नै यसरी पात जस्तो यसरी ठूलो फैलेको हुन्छ. यही कारण हो जसले गर्दा फाइलोइड्सको साइज चाहिँ क्लिनिकली भेरी लार्ज, ठूलो देखिन्छ. So compared to fibroadenoma, there is increased stromal cellularity, cytological atypia, stromal overgrowth, typically leaf-like architecture. So this is the typical points of this phyloids. Okay, thank you. है मैले दुईटा क्लासलाई मैले कभर गरेको छु, आजको र भोलिको पनि, because I think this is very easy to understand you the both topics. So again I will go for this. Again I will just brief. The clinical presentation is pain, palpable mass, lumpiness, and nipple discharge. Okay. Pain, diffuse cyclic pain has no pathology. यदि चाहिँ menstruation सँग चाहिँ छ भने पनि यो पेन सँग चाहिँ प्राय एसोसिएटेड हुन्छ. ब्रेस्ट लिजनहरु चाहिँ नन साइक्लिक पेन पनि हुन सक्छ. डिस्क्रिट पल्पेबल मासहरु हुन सक्छ. मोस्ट कमन पल्पेबल लिजन भनेको चाहिँ क्यान्सर नै हो एउटा, अर्को फाइब्रोएडेनोमा हो, अर्को सिस्ट हो. अब युजुअली 2 सेन्टिमिटर भन्दा सानो चाहिँ युजुअली फाइब्रोएडेनोमा हुन्छ, 2 भन्दा बढी चाहिँ अरु हुन सक्छ भनेर भन्छ. ओके. सो अगेन आई विल शो दिस फोटोग्राफ, भेरी इम्पोर्टेन्ट. पेशेन्ट मे प्रेजेन्ट विथ द पेन, कसैले पेन लिएर आउन सक्छ, कसैले पल्पेबल मास लिएर आउन सक्छ, कसैले अघि मैले भने जस्तो दुखाइ पनि हुँदैन, उले छाम्दा पनि भेट्दैन, निपल डिस्चार्ज पनि हुँदैन, तर मलाई फिल हुन्छ लम्फिनेस भनेर पनि प्रेजेन्ट. सो दिस 4 आर द मेन क्लिनिकल साइन एन्ड सिम्पटम्स. सो लम्फिनेस, पेन, पल्पेबल मास एन्ड निपल डिस्चार्ज. एउटा फोटो छ यहाँनिर, जस्तो यो पल्पेबल मास हो,
मेमोग्राफिकमा यस्तो देखिन्छ, निप्पल डिस्चार्जमा यस्तो देखिन्छ। सो युजुअली द मोस्ट फ्रिक्वेन्टली डायग्नोज लिजन अकर्डिङ टु क्लिनिकल प्रेजेन्टेसन छ भने यदि पाल्पेबल मास छ भने क्यान्सर हुनसक्छ, फाइब्रोएडेनोमा हुनसक्छ, सिस्ट हुनसक्छ। यदि मेमोग्राफिक लिजनमा केही देख्यो भने यो पनि क्यान्सर हुनसक्छ, फाइब्रोएडेनोमा हुनसक्छ, सिस्ट हुनसक्छ। यदि निप्पल डिस्चार्ज छ भने यो प्यापिलोमा हुनसक्छ, इट मे बी कार्सिनोमा हुनसक्छ, इट मे बी सिस्ट हुनसक्छ। So for this, already I have told that triple assessment, clinical finding, radiological finding, and pathological finding. These three are the very important to detect or to come in the final diagnosis. है जुन अहिले मैले फोटो देखाएको थिएँ, नेक्स्ट स्लाइड आई थिङ्क यो स्लाइडमा ओके फर्स्ट स्लाइड अगेन आई विल गो लास्ट इन दिस टपिक। ओके दिस स्लाइड मैले भने लिजनहरू जे पनि हुनसक्छ, सिस्ट मे बी देयर, पेपिलोमा मे बी देयर, हाइपरप्लेजिया मे देयर, क्यान्सर मे बी देयर, फाइब्रोएडेनोमा एन्ड फाइलोडिज मे बी देयर, हैन डक्टिक्टेसिया मे बी देयर, एप्सिस मे बी देयर, पेजेट डिजिज मे बी देयर, त्यो बाहेक पनि फ्याट नेक्रोसिस मे बी देयर, लाइपोमा, फाइब्रोमाटोसिस, सार्कोमा। सो दिज अल आर द डिफरेन्शियल डायग्नोसिस अफ दिस ब्रेस्ट लिजन। अब यसमा तिमीलाई पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ फाइब्रोएडेनोमा व्हिच आई हेभ अलरेडी कभर्ड, फाइब्रोसिस्टिक चेन्जेस व्हिच आई हेभ कभर्ड, अब मेलमा गाइनोकोमास्टिया, त्यसपछि फाइलोडिज, त्यसपछि पेजेट डिजिज, त्यसपछि मास्टाइटिस, त्यसपछि ब्रेस्ट एब्सेस। सो दिज आर द few 6 or 7 topic you have to read. I think breast cancer topic will get I think in more few days. Okay, so any question is there? Sunirasa, please somebody.